Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management. Dear students, in our first chapter Introduction of Commerce and Business, we have discussed about the various human activities which we have classified into economic activities and non-economic activities. Non-economic activities means those activities which are conducted by human being to earn mental satisfaction. There is no any direct relationship between the activities and earning of money. And economic activities are those activities which are conducted by human being with the aim of earning money. It includes production, distribution and consumption of goods and services. So there is a relation between the economic activities and earning of money. So the aim behind such activities is to earn money and satisfy all the needs and wants. So these economic activities again we have classified into business, profession and employment. And up till now we have discussed about all these business, profession and employment. Business is done by some people from the society. The aim of conducting business activities is to earn money by way of profit. Profession also is an economic activity, and all the professionals are earning money in the form of fees what they get from their client. And employment is also an economic activity because here the employee gets salary and wages whatever service he renders for his employer, means boss. So all these are the economic activity. Now business is a such activity, or we can say all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth. Behind business, the prime objective is to earn profit and maximization of wealth. So today we are going to discuss about the role of profit in business, why the business activities are conducted and why the businessman is interested in earning the profit. So there are several points which are explaining the role of profit in business. In this diagram, I have mentioned the points in a diagram, and with the help of these points, we are able to explain the role of profit in business. You know that business is run with the help of money or a capital. In a commercial term, we are saying money as a capital. For each business, working capital and fixed capital is required. And businessman gets this capital through the profit. So business is conducted with the aim of earning the profit, and this profit only makes the businessman to continue his activity. So now we are going to discuss all the points which are explaining the role of profit in business, why the profit is so important. See here we can say that profit is equal to revenue minus total cost. Revenue means income, and whatever total cost means all the expenses. So income minus expenses is called as a profit. So each businessman is interested in earning the profit. Now the first point is return to investor. The people who invest money in the business expect fair returns on their capital. This is possible if adequate profits are earned by the business. म्हणजे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, व्यवसायामध्ये नफा हा खूप महत्त्वाचा आहे. तर नफा म्हणजे तरी काय, तर जे उत्पन्न येतं त्यातून सर्व खर्च आपण वजा केला, कमी केला, तर जे काही शिल्लक उरतं त्याला नफा असे म्हणतात. अर्थातच ज्यावेळी उत्पन्न हे जास्त असतं आणि खर्च हा कमी असतो त्यावेळी त्या व्यावसायिकाला नफा हा मिळतो, आणि हा नफा मिळवण्यासाठीच व्यवसाय हा केला जातो. जो व्यावसायिक
आपला सर्व बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज कंडक्ट करत असतो त्यावेळी त्याला जेव्हा नफा होतो तेव्हा त्याला आपले इतर सर्व जे खर्च असतात ते त्याला त्या नफ्यामधनं भागवता येतात. म्हणून नफा हा खूप महत्त्वाचा आहे. व्यवसाय करत असताना प्राथमिक उद्दिष्ट किंवा आपण म्हणू की व्यवसायाचं मूलभूत जे उद्दिष्ट आहे ते पहिल्यांदा आहे नफा कमवणे. आणि नफा जर व्यावसायिकाला मिळाला तरच तो आपले स्वतःचे खर्च भागवू शकतो, स्वतःचा उदरनिर्वाह त्या नफ्याच्याद्वारे तो करू शकतो. त्याचप्रमाणे व्यवसायाचा खर्च तो भागवू शकतो आणि व्यवसायासाठी भविष्यामध्ये लागणारे जे भांडवल आहे त्याची तो तरतूद करू शकतो. म्हणून व्यवसायामध्ये नफा हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आता यामध्ये आपण असं म्हणू शकतो की रिटर्न्स टू इन्व्हेस्टर्स म्हणजे काय, तर व्यवसाय करत असताना ज्या गुंतवणूकदारांनी व्यवसायामध्ये पैसे गुंतवलेले असतात तर त्या गुंतवणूकदारांना व्यवसायाकडनं चांगला परतावा हवा असतो. म्हणजे रिटर्न्स म्हणजे परतावा. जे काही पैसे व्यवसायामध्ये गुंतवलेले आहे, शेअर्सच्या माध्यमाने असतील किंवा इतर कुठली आणखी इन्व्हेस्टमेंट असेल व्यवसायामध्ये, त्यामध्ये जर गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतवलेले असतील तर अशा गुंतवणूकदारांना चांगले रिटर्न्स त्याच्यावरती मिळाले पाहिजे. आता इथे एक्झाम्पल आपण शेअर्स घेऊया की समजा काही गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या शेअर्समध्ये आपले पैसे गुंतवले तर अर्थातच हे जे शेअर होल्डर्स आहेत त्यांना कशाची अपेक्षा असते, ऑफकोर्स त्यांना डिव्हिडंड पाहिजे असतो त्याच्यावरचा. म्हणजे जे त्यांनी शेअर्समध्ये पैसे गुंतवलेले आहेत त्याच्यावरचा लाभांश, डिव्हिडंड म्हणजे लाभांश त्यांना हवा असतो. आता हा लाभांश कधी देणं शक्य आहे, तर ज्यावेळी कंपनीला बऱ्यापैकी नफा प्राप्त होतो, प्रॉफिट होतो, त्यावेळीच कंपनी आपल्या शेअरहोल्डर्सना लाभांश हा देऊ शकते. आणि अशा पद्धतीने जर या गुंतवणूकदारांना आपल्या कंपनीमध्येच बांधून ठेवायचं असेल किंवा त्यांचा इंटरेस्ट कंपनीमध्ये तसाच राहण्यासाठी दरवर्षी त्यांना लाभांश देणं हे कंपनीने प्रयत्न करणं गरजेचं असतं. त्यामुळे जे पैसे गुंतवणूकदारांचे कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट झालेले आहेत ते तसेच राहतील. म्हणून जे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांना चांगले रिटर्न्स देण्यासाठी बिझनेसला प्रॉफिट हा कमवावाच लागतो. बिकॉज डिव्हिडंड इज depend upon the profit only, and when the company earn good profit then only it is possible for the company to give returns to the shareholders in form of dividend. So we can say the investors are expecting good returns on their investment, and this return is possible for the business when it earn a profit. So that's why return to investor is possible when a company earn a good profit. Okay, now the second point is research and development, R&D. Adequate profit enables a firm to spend more on research and development. This can lead to better technology and lower cost. Innovative products benefit the whole nation. Now here we can say that when the company is able to spend money on the activities of research and development, the answer is when it has a good support of money, and when the company earns profit then only it is possible for that business or the company to spend some part of their profit on the research and development. See, in today's competitive world innovation is required because there are so many companies are in the market and cutthroat competition is there. So to compete with all your competitors you have to give something new to the consumers, and this something new you can achieve only by spending some amount of profit on research and development. Okay, understood? So that's why spending money on research and development is possible when you are able to earn more profit. Okay, म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट हे का महत्त्वाचं आहे, तर संशोधन. आता संशोधन कशा करता पाहिजे, तर ग्राहकांना चांगल्या वस्तू
प्रदान करण्यासाठी, नवनवीन प्रोडक्ट्स ग्राहकांना देण्यासाठी संशोधनाची गरज आहे. आणि संशोधन करण्यासाठी खर्च हा येत असतो. तर कोणत्याही बिझनेसला संशोधन कधी करता येईल, तर ज्यावेळी त्यांच्याकडे बऱ्यापैकी प्रॉफिट असेल, नफा असेल, तेव्हाच कंपनी ही संशोधन करू शकते. आणि रिसर्च वर्क केल्यानंतर, जसं मार्केट सर्वे आहे किंवा प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये बदल करून काही नवीन टेक्निक्स आपल्या प्रोडक्टमध्ये इन्क्लूड करता येऊ शकतात, किंवा रॉ मटेरियलमध्ये फेरफार करून किंवा चेंजेस करूनसुद्धा, तशा प्रकारचं संशोधन करूनसुद्धा प्रोडक्टमध्ये नाविन्य आणता येऊ शकतं, किंवा टेक्नॉलॉजीचा वापर करून. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे बदल हे व्यवसायाला करावे लागतात आपल्या ग्राहकांची संख्या वाढवण्याकरता आणि नवीन ग्राहकांना आकर्षित करण्याकरता इनोव्हेशन हे गरजेचं आहे. आणि यासाठी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आवश्यक आहे आणि त्यासाठी नफा हा गरजेचा आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, की संशोधनसुद्धा नफ्यावरतीच अवलंबून असतं, कारण सगळे खर्च भागवून कंपनीला किंवा व्यवसायाला या संशोधनासाठी आर्थिक जे सहाय्य असतं ते प्राप्त करून घ्यावं लागतं आणि ते तुम्हाला नफ्यातनं जर मिळालं तर ते कमी खर्चाचं असतं. ओके, नाव द नेक्स्ट इज ग्रोथ अँड एक्सपान्शन. रिटेन्शन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स. This profit can be used for increasing the volume of business through expansion and diversification. The portion of profit is reinvested in the business for further development. See, growth and expansion is necessary for the development of the business. And how the growth and expansion is possible? Again, with the help of enough profit only it is possible. सी प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड. आता इंटरनल सोर्स ऑफ फंड असं का म्हणलेलं आहे प्रॉफिटला? कारण प्रॉफिट म्हणजे शेवटी काय आहे? भांडवलच आहे, पैसा आहे. तर तो कसा मिळतो? तर कमी खर्च आणि उत्पन्नही जास्त, अशी जेव्हा व्यवसायाची स्थिती होते त्यावेळी अर्थातच तिला नफा हा मिळतो. आणि हा नफा स्वतःचाच असतो, व्यवसायाचा स्वतःचा असतो. हे पैसे व्यवसायाला इतरांकडनं कोणाकडनं मागायचे नसतात किंवा कोणाकडनं कर्ज घेऊनसुद्धा हा पैसा उभा केलेला नसतो, तो कंपनीचा स्वतःचा असतो. म्हणून त्याला कुठल्याही प्रकारची कॉस्ट नसते. ओके, आणि त्यामुळे बिझनेसला हे शक्य आहे की हा जो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स आहे नफ्याच्या रूपामधला, तो जेवढा जास्त कंपनी वाढवेल किंवा बिझनेस वाढवेल तेवढा त्या व्यवसायाचं ग्रोथ आणि एक्सपान्शन हे करता येऊ शकतो. ओके, म्हणजे यासाठी कंपनीचा वाढ आणि विकास होण्यासाठी नफ्याची आवश्यकताही आहे. ओके, नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज इन्क्रीजेस एफिशियन्सी. प्रॉफिट फॅसिलिटेट्स पेमेंट ऑफ व्हेरियस ड्यूज इन टाइम्स. इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉई वर्किंग इन द ऑर्गनायझेशन. This finally leads to increase in overall efficiency of the organization. आता व्यवसायाची एफिशियन्सी वाढते असं का म्हणलेलं आहे? तर प्रॉफिट हा व्यवसायाला ज्यावेळी मिळतो त्यावेळी बऱ्यापैकी सगळे जे बिल पेमेंट असतात व्यवसायाचे ते वेळेवर होतात. आता एखादी फॅक्टरी असेल तर त्या फॅक्टरीमध्ये लाईट बिल असेल म्हणा, किंवा जे सप्लायर्सचे बिल असेल, रॉ मटेरियल सप्लाय करणारे त्यांचं जे बिल असेल ते पटकन देता येतं. त्यानंतर पाण्याचं बिल असेल, तर अशा प्रकारची उत्पादन करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहे त्याचं पेमेंट करण्यासाठी व्यवसायाकडे या नफ्यामधनं पैसा हा उपलब्ध होत असतो. त्याचप्रमाणे जे एम्प्लॉईज आहेत बिझनेसमध्ये त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सुद्धा या नफ्याचा उपयोग हा होत असतो. आता एम्प्लॉईजना प्रोत्साहित कशा प्रकारे करता येईल? अर्थातच त्यांना वेळेवर पगार देऊन, किंवा जे एम्प्लॉई जास्तीचं काम करतात त्यांना ओव्हरटाईमचे जास्तीचे पैसे देऊन, किंवा वेगवेगळी बक्षिसं देऊन, किंवा त्यांना आणखीन वेगवेगळ्या इन्सेंटिव्ज देऊनसुद्धा एम्प्लॉईजना मोटिवेट करता येतं. पण हे तेव्हाच शक्य आहे ज्यावेळी कंपनी बऱ्यापैकी नफा हा
कमवू शकते. आणि अशा प्रकारे एम्प्लॉईजना मोटिवेट केल्यामुळे कंपनीचं एफिशियन्सीही वाढते, बिझनेसची एफिशियन्सीही वाढते. वेळेवर बिल पेमेंट करणे, त्याचप्रमाणे आपल्या कामगारांना, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करणे आणि असं केल्यामुळे बिझनेसची एफिशियन्सीही वाढत जाते. म्हणून नफा कमवणे हे बिझनेससाठी महत्त्वाचे आहे. नाव द नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ लाईव्हलीहूड. Businessmen earn profit, which is their means of livelihood. By earning sufficient profit, they can live a decent standard life through satisfaction of various wants. आता बघा, हा प्रॉफिट म्हणजे प्रत्येक बिझनेस करणाऱ्या व्यक्तीचं उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. म्हणजे जो बिझनेसमॅन व्यवसाय करत असतो, बिझनेस करत असतो, तर त्याला स्वतःच्या ज्या वैयक्तिक गरजा आहेत आणि त्याच्या परिवाराच्या ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी या नफ्याची मदत होते. नफा हे त्याचं उदरनिर्वाहाचं आपण म्हणू शकतो की सोर्स आहे. या नफ्यामधूनच तो आपल्या स्वतःच्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या ज्या गरजा आहेत, आवश्यक गरजा आहेत, त्या पूर्ण तो करू शकतो. कारण हे जे बिझनेसमॅन आहेत ते सुद्धा समाजातीलच घटक आहेत आणि हे जी ॲक्टिव्हिटी करत असतात, जसं की प्रोडक्शन आहे, वस्तूंचं निर्मिती करत असतात किंवा डिस्ट्रीब्युशन आहे. काही प्रोडक्शनशी रिलेटेड असतात तर काही नॉन ट्रेडिंगशी पण रिलेटेड असतात किंवा नुसते ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटीज करत असतात, बाईंग अँड सेलिंग. तर वॉट एव्हर द बिझनेसमॅन आर डुईंग, दे आर डुईंग फॉर द सोसायटी ओनली. अँड these businessmen are doing all this activity with the aim of earning profit, and with this profit what they earn, what they are getting income through the business activity, they are using that income to satisfy their daily needs and wants. So profit is a means of livelihood for the businessman. म्हणजे प्रत्येक व्यावसायिकाला नफा हा त्याच्या उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. तो स्वतःच्या आणि आपल्या परिवाराच्या ज्या गरजा आहेत त्या तो या नफ्याच्या माध्यमाने पूर्ण करू शकतो. नाव द नेक्स्ट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क. प्रॉफिट इज कन्सिडर्ड ॲज ए रिवॉर्ड फॉर ॲझ्युमिंग सेव्हरल बिझनेस रिस्क. प्रॉफिट्स ऑल्सो सर्व ॲज प्रोटेक्शन अगेन्स्ट दोज रिस्क विच कॅनॉट बी इन्श्युअर्ड. फॉर एक्झाम्पल, fall in demand, adverse government policy, etc. आता प्रॉफिट हा एक प्रकारे व्यावसायिकाला मिळणारं बक्षीस आहे. रिवॉर्ड म्हणजे बक्षीस. आता बक्षीस कोणाला मिळतं तर तुम्ही पाहिलं असेल की एखादी रनिंग कॉम्पिटिशन असेल, कुठलीही स्पर्धा असेल, त्या स्पर्धेमध्ये अनेक खेळाडू भाग घेत असतात आणि बक्षीस हे कोणाला मिळतं, अर्थात जो पहिला येतो आणि आपल्या पूर्ण क्षमतांचा वापर करून एवढे सगळे कॉम्पिटिटर असतानासुद्धा तो पळतो, जोरजोरात पळतो आणि तो पहिला नंबर काढतो. मग एवढे त्याने जे श्रम घेतलेले असतात त्याबद्दल त्या खेळाडूला बक्षीस मिळतं. आता इथं बिझनेसमॅन तरी काय करत असतात, तर अनेक जे कॉम्पिटिटर्स असतात, आता तर तुम्हाला माहिती की ग्लोबलायझेशनमुळे अनेक फॉरेन कंपनीजसुद्धा आपल्या इंडियन मार्केटमध्ये सहज त्यांनी आपली जागा बनवलेली आहे आणि आपले जे डोमेस्टिक ट्रेडर्स आहेत त्यांना या जागतिक स्तरावरती व्यापार करणाऱ्या बिझनेसमॅनशी सुद्धा कॉम्पिटिशन करावी लागते. ओके, म्हणजे आपण म्हणू शकतो की आत्ताच्या लोकल एरियामधला जो व्यापारी आहे त्याला जागतिक स्तरावरच्या व्यापाऱ्याशी स्पर्धा करावी लागते. म्हणजे इतकी आपण म्हणू की कटथ्रोट कॉम्पिटिशन मार्केटमध्ये आहे. आणि व्यवसाय करत असताना अनेक रिस्क या बिझनेसमॅनना फेस कराव्या लागतात. आणि या ज्या रिस्क आहेत, ज्याला आपण व्यवसायातील धोके म्हणतो, हे अचानक उद्भवतात, अचानक बदल होत असतात. सडनली सगळी जी आजूबाजूची परिस्थिती आहे ती बदलून जाते आणि अशा प्रकारे या व्यवसाय करणाऱ्या बिझनेसमॅनला
हे जे बदल होतात त्याप्रमाणे आपली बिझनेस पॉलिसी चेंज करावी लागते. जसं की मागणीमध्ये अचानक घट होते किंवा गव्हर्मेंटची पॉलिसी अचानकच चेंज होते आणि त्याचा विपरीत परिणाम हा बिझनेसवरती होत असतो. म्हणजे असे अनेक धोके की चेंज इन फॅशन आहे, चेंज इन टेस्ट आहे, कन्झ्युमर बिहेवियर आहे, त्यानंतर पर्चेसिंग पॉवर कन्झ्युमरची कमी झाली असेल, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम समाजामध्ये क्रिएट झाला असेल. तर अशा अनेक प्रश्न आहेत की ज्यामुळे समाजातल्या कन्झ्युमरवरती परिणाम होतो आणि त्याचा परिणाम बिझनेसवरती होतो आणि मग याचे सगळे परिणाम त्या बिझनेसमॅनला भोगावे लागतात. मग हे जे असे व्यवसायातले धोके आहेत ते धोके बिझनेसमॅन फेस करत असतो आणि तो फेस करत करत आपल्या या सर्व बिझनेस ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करत असतो. तर त्याने हे जे धोके फेस करणे स्वीकारलेलं असतं त्यासाठी त्याला रिवॉर्ड मिळाला पाहिजे आणि हा रिवॉर्ड त्याला कशाच्या रूपामध्ये मिळतो तर प्रॉफिटच्या रूपामध्ये मिळतो. सो प्रॉफिट इज ए रिवॉर्ड फॉर रिस्क to the businessmen because these businessmen are facing various risks. They are not sure about the risk and whether they will earn profit or not. They also not sure about that. Then also these people are conducting the activities of production and distribution. So they should get some reward whatever they takes the risk. And for that profit is there. So that's why it is said that profit is a reward for risk to the businessman. Now the next point is survival. See here, it helps the business to continue to exist in the market. If the business does not make enough profit, it will not survive in the growing competition environment. Profit means survival in the competitive environment. Just as said now, there is a cutthroat competition in the market. And for the survival of the business, profit is necessary because with the help of money, with the help of capital only, the business is able to do the changes what the consumers are expecting to fulfill the demand of the consumer. Business should have enough capital with it and profit is the only source of capital. With the help of profit only, it is possible for the business to make the changes in their business policy. And for the survival and the growth of business, profit is necessary. So that's why profit plays a very important role in business activity. Without profit, business is not possible. And in business, it is also said that if you are not earning profit, means you are not doing the business. So that's why we can say profit plays a major role in the development of the business. Okay. So dear students, just now we have discussed the role of profit in business. Now we are going to classify the business activity. See here, business activities may be broadly classified into two categories. So in the chart it is given business is classified into two categories. The first is industry and another is commerce. Okay. Then again industry we have classified into three. The first is primary industry, the second secondary industry and third is the tertiary industry. Okay. Now again here primary industry divided into three broad categories. The first number one is agriculture, second is extractive and third is the genetic. Okay. Then secondary industry is of two types. Number one is manufacturing industry and second is the construction industry. And here some examples of tertiary industry is given. Tertiary industry related with the service. It includes transport, banking, hotel, tourism and entertainment. Okay. So remember again,
business we have classified into two categories. The first is the industry. Industry means what? Industry related with the all economic activity which is related with the conversion of resources into goods that are ready for use to the consumers. And commerce is that activity where the distribution of goods and services are included. So here in industry, goods are produced. So raw material is transformed into finished products. Okay, so industry creates a firm utility. म्हणजे बिझनेसला आपण दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. पहिलं आहे इंडस्ट्री आणि दुसरं आहे कॉमर्स. आता इंडस्ट्री म्हणजे काय? तर उद्योग. आता उद्योग याचा अर्थ तुम्हाला माहिती की उद्योग या क्रियांमध्ये काय केलं जातं? तर जे रॉ मटेरियल आहे त्याचं स्वरूप बदललं जातं. फॉर एक्झाम्पल की कापूस आहे. ओके, तर कापसावरती वेगवेगळ्या प्रक्रिया करून त्याच्यापासून धाग्यांची निर्मिती केली जाते आणि पुढे कापड निर्मिती केली जाते. ओके, तर ही कापड इंडस्ट्री ज्याला आपण टेक्स्टाईल इंडस्ट्री असं म्हणतो. म्हणजे इंडस्ट्री हा असा उद्योग प्रकार आहे की जिथं रॉ मटेरियलवरती प्रोसेस करून त्याचं रूपांतर फिनिश प्रोडक्ट्समध्ये केलं जातं. ओके, आणि कॉमर्स दुसरा आहे व्यापार. तर कॉमर्समध्ये काय केलं जातं की या ज्या वस्तू प्रोड्यूस केलेल्या आहेत त्याचं डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं. म्हणजे त्याचं वितरण केलं जातं. म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिसेसचं वितरण ज्या क्रियांमध्ये केलं जातं त्याला कॉमर्स असं म्हटलं जातं, वाणिज्य असं म्हटलं जातं. तर बिझनेसचे आपण दोन भाग केलेले आहेत. एक म्हणजे उद्योग आणि दुसरं आहे वाणिज्य. उद्योग हे कशाशी रिलेटेड आहे? तर रॉ मटेरियलचं रूपांतर फिनिश प्रोडक्टमध्ये करणे. आणि मग उद्योगाचे आपण इथं तीन प्रकार सांगितलेले आहेत. एक म्हणजे प्रायमरी इंडस्ट्री, सेकंडरी इंडस्ट्री अँड टर्शरी इंडस्ट्री. ओके, आणि कॉमर्स की ज्याला आपण म्हणतो व्यापार वाणिज्य, त्याचे पण परत दोन प्रकार इथे दिलेले आहेत. पहिलं आहे ट्रेड व्यापार अँड सेकंड इज ऑक्झिलरीज टू ट्रेड. अगेन हियर यू कॅन सी ट्रेड वी हॅव क्लासिफाईड इनटू home trade and foreign trade. Okay, again home trade is of two types, wholesale trade and retail trade. And foreign trade have three types, import trade, export trade and intraport or re-export trade. This is about the trade. Trade means buying and selling of goods and services. त्याला ट्रेड म्हणजे व्यापार असं म्हटलेलं आहे. व्यापाराचे दोन प्रकार सांगितलेले आहेत. एक म्हणजे अंतर्गत व्यापार की जो कंट्रीमध्ये केला जातो त्याला होम ट्रेड म्हटलं जातं. आणि दुसरं आहे फॉरेन ट्रेड म्हणजे विदेशी व्यापार जो आपल्या देशाच्या बाउंड्रीजच्या बाहेर केला जातो, दुसऱ्या देशाशी केला जातो, त्याला विदेशी व्यापार असं म्हटलेलं आहे. तर होम ट्रेडमध्ये सुद्धा परत दोन टाईप आहेत, होलसेल ट्रेड आणि रिटेल ट्रेड. म्हणजे होलसेल ट्रेड म्हणजे घाऊक व्यापार आणि रिटेल ट्रेड म्हणजे किरकोळ व्यापार. ओके, आणि विदेशी व्यापाराचे परत तीन प्रकार आहेत. इम्पोर्ट म्हणजे आयात व्यापार, एक्सपोर्ट म्हणजे निर्यात व्यापार आणि एंटरपोर्ट किंवा रीएक्सपोर्ट म्हणजे पुनर्निर्यात व्यापार. हे ट्रेडच्या बाबतीमध्ये झालेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर कॉमर्सचे आणखीन एक दुसरं शाखा आहे ते म्हणजे ऑक्झिलरीज टू ट्रेड म्हणजे व्यापाराला मदत करणारे साधने. आता व्यापार करत असताना ज्या ज्या गोष्टी त्याला सपोर्टिव्ह आहेत की ज्याच्याशिवाय तुम्ही व्यापार करूच शकत नाही त्यांचा समावेश इथे ऑक्झिलरीज टू ट्रेडमध्ये केलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये काय काय येतं? ट्रान्सपोर्ट, वेअरहाऊसिंग, इन्शुरन्स, बँकिंग, ॲडव्हर्टायझिंग, मर्कंटाईल एजंट्स अँड कम्युनिकेशन. सो ऑल दीज आर कॉल्ड ॲज ऑक्झिलरीज टू ट्रेड or aids to trade. व्यापाराला मदत करणारी साधने. So this chart is very important to understand the we can say active business activities. So again business we have classified into two, industry and commerce. Industry have three types, primary industry, secondary industry and tertiary industry. So
In our next lecture, we are going to do the detailed discussion about the industry. Till then, take care, be happy, and goodbye, students. Thank you.